which term of the sequence 2 7 12 is 31? তাহলে এটা করতে গেলে কি করতে হবে? লেট ফার্স্ট টার্মটাকে আমরা কি দিয়ে ডিনোট করতাম? তাহলে ফার্স্ট টার্ম ইজ ডিনোটেড উইথ a. তো লেট a ইজ ইকুয়াল, তাহলে a কত? ফার্স্ট টার্ম ইজ 2, তাহলে a ইজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে 2. Now what is d? D equals to d is common difference. Common difference is what? Common difference is t2 minus t1, মানে second term minus first term, or third term minus second term, so that sir. Answer 28. so in this case what, if you take t2 is what? T2 is, this is t2 T2 is and 7. t1 and this is t3, so like that. So t2 is 7, 7 minus 2, or you can say 12 minus 7, any one of them. Just cross check if they are equal or not. So they are all equal to what? 5. So d common difference become equals to 5. Now which term? Which term means number of terms you have to find out. The number of terms, if it is tn, nth term, the formula is a plus n minus 1d. First term plus number of terms minus 1 into d. So here Tn is given as how much? Tn is given 97. And A is what? A is 5. N you don't know. So write it as n minus 1. And D is how much? D is 5. Okay. Oh, the first term is what? First term is 2, not 7. 5. So first term is 2. So 2 will be going to this side. So it will become how much? 97 minus 2. So 97 minus 2 is how much? 95. So 95 equals to n minus 1 into 5. So how will be the value of n minus 1? So you can say n minus 1 will be, this 5 is multiplied with n minus 1. So that means it will be divide 95. So 95 divide 5. So 5 19s are, you know, 95. So n minus 1 is 19. So therefore n is 19 plus 1, that is 20. So n is 20. This is the answer. So in all that this type of sum, you have to remember that you have to find out what are the given quantities of things. So n is equal to 20. So from that you have to find out these three quantities necessary. A you have to find out, and also D. So if you find A and D, then you are using the formula of nth term. So the formula of nth term is this. Tn is equal to a n minus 1. A is the first term. This is A. A means the first term. So A you have to find out, D you have to find out, then put the formula and got n. So here you always know that n cannot be fraction or negative number. N cannot be fraction or negative. If in a equation, if you solve and find out that n comes to negative of fraction, then it means that this term is not in the series. So in the second term, what? Find the middle term of the AP. So middle term. So here by similar way you initially find what is the value of A. Find A. Then in the second you find what is the value of D. Now these are the blocks like it is a coding type of things. Now in the third you put the formula of Tn,
and from that you find the value of n. If n is an integer, a positive integer or a natural number, then only, if n is a natural number, then only these terms will be in the series or not. So initially find the value, find out these 4 blocks. So কিভাবে করব তাহলে? তাহলে আমার a কত বলছে? a বলছে এখানে a is equal to what? a is 6. তো একটা কেস পেয়ে গেলাম। এবার আমায় কি করতে হবে? d ফাইন্ড করতে হবে। d is how much? d will be either 12 minus 6 or 18 minus 6. In both the cases it will come to 6. So we find that d is 6. তাহলে আমরা d 6 পেয়ে গেলাম। এবার d 6 পেয়ে যাওয়ার পরে আমরা কি করব? tn এর ফর্মুলাটা লিখব। tn is equal to how much? tn is equal to a plus n minus 1 d tn. তো tn এখানে কত? tn হচ্ছে এখানে 138, তাহলে 138 equals to 6 plus n minus 1 into 6, because d is also 6. Now you know that 138 is divisible by 6, so 138 টাকে আমি 6 দিয়ে যদি ডিভাইড করি, so কত হবে? 6 to the 12, 18 6, so it is become 23. তো তাহলে সবাইকে আমি 6 দিয়ে ডিভাইড করে দিলাম, so 23 equals to how much? 1 plus n minus 1 into 1, that means n minus 1. So that gives you n is equal to how much? n is equal to 23. তাহলে এটা একটা আমি ভ্যালু পেয়ে গেলাম n এর 23। তাহলে n যেই আমি 23 পেয়ে গেলাম, there are 23 terms. So what is the middle term? তাহলে মিডল টার্মের ফর্মুলা কি? মিডল টার্মের ফর্মুলা হচ্ছে, এখানে মনে রাখতে হবে মিডল টার্মটা কোন টার্ম। মিডল টার্ম হচ্ছে মিডল, এখানে একটু গন্ডগোল আছে। তো মিডল টার্মটা কি হবে? মিডল টার্মের ফর্মুলা হবে, যেখানে নাম্বার অফ টার্মস যা আসবে সেটা +1 by 2, নাম্বার অফ টার্মস +1 by 2। তো নাম্বার অফ টার্মস কত এসছে? 23। তো নাম্বার অফ টার্মস +1 by 2, তো তবে মিডল টার্মটা হয়ে যাবে 23 plus 1 by 2. So that means it is 12, 24 divided by 2, that is 12th term. So middle term will be the 12th term. তাহলে এটা পেয়ে গেলাম। মিডল টার্মটা কত হলো? তাহলে মিডল টার্মটা হয়ে গেল 12th টার্ম। যেই মিডল টার্মটা আমি 12th টার্ম পেয়ে গেলাম, তাহলে এবার T12 বার করব আমি। তাহলে T12 কত হবে? T12 হয়ে যাবে একই ফর্মুলা, tn এর ফর্মুলার মতো। tn এর ফর্মুলা কি ছিল? a প্লাস n মাইনাস 1d, এটা ফর্মুলা ছিল। তো n এর জায়গায় আমি কত লিখবো? n এর জায়গায় এখন আমি 12 লিখবো। So it will be T12 equals to a কত? a হচ্ছে 6 প্লাস n মাইনাস 1, n হচ্ছে কত? 12 মাইনাস 1 into d কত? d হচ্ছে 6। So it will be 6 plus 12 minus 1 is 11, 11 into 6, that is 66. So it will be 72. So the mid term or the middle term, mid term is equal to 72. তাহলে এটা হয়ে গেল অ্যান্সার। তাহলে বোঝা গেল কিভাবে মিডল টার্ম করতে হবে।
তাহলে অঙ্কটা কয়েকটা স্টেপ আছে, ভালো করে মনে রাখতে হবে। মিডিল টার্ম বলার কথা, তো এইগুলো এক একটা ধরনের অঙ্ক, সেই জন্য প্রত্যেকটা টাইপ আমি করছি আজকে। ফাইন্ড দ্য মিডিল টার্ম করতে গেলে আমায় কি করতে হবে? তো মনে রাখতে হবে, যদি n যদি অড নাম্বার অফ টার্মস হয়, if n is odd number of terms, then there is only one middle term. কেন? একটা টার্ম হলে মানে অড নাম্বার হলে একটাই মিডিল টার্ম হবে। ভালো করে ভাব, ধর এইখানে স্টার গুণ এক একটা টার্মস হয়ে যাচ্ছে, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, তাহলে 5 স্টার আছে, এর মিডিলটা কোনটা? তাহলে যদি 5 স্টার হয়, তাহলে দেখ মিডিলটা হচ্ছে, মিডিল মানে যার ডান দিক এবং বাঁ দিকে সমান 5 স্টার নম্বর, মানে স্যার? মানে এইগুলো এক একটা টার্মস, ভাব টার্মস, স্টার দিয়ে আমি টার্মস ওকে, বোঝাচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে, ধর এটা 1, এটা ওকে। 3, এটা 5, 7, 9 এরকম। তাহলে দেখ হুম, এই মাঝের হুম। স্টারটার দুদিকে দুটো করে স্টার আছে, হ্যাঁ, তার মানে এই মাঝের নাম্বারটাই হবে মিডিল টার্ম। হ্যাঁ, ওইটা তো ঠিক আছে, জানি। তার মানে এখানে কটা টার্মস আছে? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, 5 টার্মস আছে। তাহলে 5 টার্মস হলে মিডিল টার্ম কোন নাম্বার অফ টার্মস হলো? থার্ড টার্ম। কিন্তু আমি যদি এইখানে টার্মস গুলোকে ধর বাড়িয়ে দিলাম, 5 এর জায়গায় আমি 7 করে দিলাম, তাহলে এখানে কটা হলো? 7 টার্মস আছে। তাহলে তখন দেখ কোন টার্মটা মিডিল টার্ম হয়ে গেল? 1, 2, 3, 4 টার্ম। যদি আমার টার্মস 9টা থাকতো, ধরো এরকম করে 9টা টার্মস আছে, তখন দেখ মিডিল টার্ম কোনটা হলো? ফিফথ টার্ম। তার মানে বুঝতে হবে, যখনই অড নাম্বার অফ টার্মস থাকবে, তখন মিডিল টার্মের ফর্মুলা হবে কি? ওটাকে 1 দিয়ে অ্যাড করব, অ্যাড করে ডিভাইডেড বাই 2। যেমন এখানে কটা আছে? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9টা। তাহলে 9টা টার্মস আছে বলে 9 প্লাস 1 হলো 10, ডিভাইড বাই 2, দ্যাট ইজ দ্য ফিফথ টার্ম। তাহলে ফিফথ টার্ম হয়ে গেল মিডিল টার্ম। কিন্তু যদি এইখানে টার্মস থাকতো ইভেন নাম্বার অফ টার্মস, মানে ধর 4টে টার্মস থাকতো, 1, 2, 3, 4, তাহলে মিডিল টার্ম কি হতো? তাহলে কিন্তু মিডিল টার্ম হবে, যখনই ইভেন নাম্বার অফ টার্মস হবে, তখন মনে রাখতে হবে মিডিল টার্ম হবে দুটো। 2 আর দ্য এই মিডিল টার্ম, দুটো। হুম, দুটোই মিডিল টার্ম হবে। কারণ কি, এইটাও নিতে পারবো না, এটাও নিতে পারবো না। মিডিল মানে যে একটা মিররের কাজ করবে, যার ডান দিক এবং বাঁ দিকে সেম নাম্বার অফ টার্মস থাকবে। তাহলে দেখ 4টে হলে মিডিল টার্ম হলো সেকেন্ড টার্ম আর থার্ড টার্ম। যদি টার্মস হয়ে যেত 4টের জায়গায় 6টা, তাহলে টার্ম কোনটা মিডিল টার্ম হতো? মিডিল টার্ম হতো থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ। যদি টার্মস হয়ে যেত হুম, আমার, আরো দুটো আমি বাড়িয়ে দিলাম, ধর এইগুলো আরো দুটো টার্মস বাড়িয়ে দিলাম, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8টা টার্মস আছে। হ্যাঁ। 8টা টার্মস হলে মিডিল টার্ম হলো ফোর্থ অ্যান্ড ফিফথ। এইরকম করে তাহলে ইভেন নাম্বার, এখান থেকে তাহলে আমি কি জানতে পারলাম? ইফ দ্য নাম্বার অফ টার্মস ইজ ইভেন, তাহলে ইভেন হলে আমার মিডিল টার্ম কি করে পাবো? মিডিল টার্ম পাবো হচ্ছে n এর যা ভ্যালু আসবে, n/2 and the next term, হুম, এটা মনে রাখতে হবে। ওকে। যেমন এখানে কটা টার্মস আছে দেখ, এখানে আছে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, তাহলে 8 সংখ্যক টার্মস আছে, তাহলে মিডিল টার্ম হবে 8/2, দ্যাট মিনস 4। হুম, 8/2 হচ্ছে 4, তো 4 and the fifth term, তাহলে fourth and fifth is the middle term। হুম, তো এইভাবে অড থাকলে একটাই হুম, হবে, মনে রাখতে হবে। যেমন এখানে 23 এসছে, হুম। 23 সাথে 1 অ্যাড করলাম বাই 2। হ্যাঁ, আর যদি ইভেন হয় তাহলে ওকে 2 দিয়ে জাস্ট ডিভাইড, আর সেইটা তার পরের টার্মটা। ঠিক আছে, ওকে। এরপরের এরপরেরটা সাউন্ড হচ্ছে, ফর হোয়াট ভ্যালু অফ n আর দ্য n এর টার্মস অফ দ্য ফলোইং এপিস, মানে এই দুটোর এপির n এর টার্মটা সেম হবে, তার দ্যাট হুম, মিনস এরও tn যা হবে, এরও tn তাই হবে। তাহলে দুটো অঙ্ক, সেইখান থেকে তাহলে কোন n এর টার্মে হবে? তাহলে দুটো আলাদা আলাদা সিরিজ আছে এপি, তাহলে প্রথম কাজ হবে মানে এদের এনের টার্মটা সেম। সেম, এইটারও যা n এর টার্ম, এটারও তাই n এর টার্ম। তাহলে সেইটা কোন টার্মে হুম। গিয়ে দুটো সেম হবে? কারণ দেখ দুটোরই ফার্স্ট টার্মও এটা তো ডিফারেন্ট। পেছনের দিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ। হচ্ছে নেগেটিভ ডিফারেন্স। তাহলে প্রথমটাকে নাইন যদি এইট সেভেন সিক্স ফাইভ এটাকে a1 ভাবি,
তাহলে A1 11 10 এটা 15 আর D1 টা কত হবে? D1 টা হবে 15 মাইনাস T2 মাইনাস T1, তার মানে 12 মাইনাস 15। এই ডিফারেন্সটা ডিফারেন্সটার ফর্মুলা কি? ডি এর ফর্মুলা হচ্ছে T2 মাইনাস T1। সবসময় মনে রাখতে হয় সেকেন্ড টার্ম থেকে ফার্স্ট টার্ম বাদ দেবো, বড় ছোট দেখবো না। সেকেন্ড এখানে ছোট, সেই জন্য 12 মাইনাস 15 করলাম, তাহলে -3 হয়ে গেল সেকেন্ড নাই ডি। সেরকম যদি তুই 9 মাইনাস 12 করতিস তাহলেও -3, তার মানে এটা এপিতেই আছে। এবার আমার এর এন এর টার্ম বার করতে হবে। তাহলে এন এর টার্ম কি? টি এন ধরো 1, এন এর টার্ম অফ দ্য ফার্স্ট এপি। তাহলে এন এর টার্মের ফর্মুলা কি হবে? ফার্স্ট টার্ম মানে A1 প্লাস নাম্বার অফ টার্মস, অবভিয়াসলি এখানে নাম্বার অফ টার্মসটাকে এন দিয়ে লিখছি, কিন্তু 1 মানে প্রথম সিরিজটা, ইন্টু D1। ঠিক আছে, A1 হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম, এন মানে হচ্ছে নাম্বার অফ টার্মস, 1 মানে হচ্ছে সিরিজ 1 বলে সাফিক্সটা কোন সিরিজটা সেটা বোঝাচ্ছে। তাহলে এটার ফর্মুলা কি হবে? A1 কত? A1 দেখ 15 বসিয়ে দে, নাম্বার অফ টার্মস অজানা, তাহলে N1 টাকে N1ই লিখলাম, -1, D1 কত? D1 হচ্ছে -3। এইবার এটাকে আমি আরেকটু শর্ট করে নিই। এই মাল্টিপ্লাই করলে 15 মাইনাস 3N1 -3 ইন্টু -1 হচ্ছে +3। তাহলে TN1 টা কত এলো? TN1 টা এলো 15 প্লাস 3 18 -3N1। তাহলে এইটা হয়ে গেল আমার এই সিরিজটার প্রথম সিরিজটা, যেটা সেই সিরিজটার আমি TN1 বার করে নিলাম, মানে এন এর টার্ম বার করে নিলাম। এইবার একই রকম ভাবে তুই কি কর, তাহলে এটা গিভেন দিয়েছে এন এর টার্ম দুটো সিরিজের সমান, আর এন এর টার্ম মানে N1 আর N2 ইজ নাথিং বাট n। তাহলে আমরা কি করব? এই দুটোকে ইকুয়াল করে দেবো। তার মানে আমরা লিখবো যে 18 মাইনাস 3N1 N1 মানে হচ্ছে n, সেই জন্য আর N1 লিখবো না, ইজ ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে 11 মাইনাস 2n। তাহলে এখান থেকে কি হবে? নাম্বার গুলোকে যদি এর দিকে নিয়ে যাস, তাহলে -3n প্লাস 2n, সাইড চেঞ্জ করলে জানিস যে সাইন চেঞ্জ হয়ে যায়, 11 মাইনাস 18। তাহলে -3n মাইনাস করলে কত হবে? -n equals to -7. So that means n is equal to what? 7. So this means that 7 term in both the series are same. 7 টার্মটা সেম হবে। তো ক্রস চেক যদি করতে হয় যে অ্যান্সারটা আমার সেম এসছে কিনা, এই 7 টার্ম কত হবে? 7 টার্ম কি? এটা থার্ড টার্ম আছে, 2 করে কমছে, দেখ 9 7 5। তাহলে এটা ক্রস চেক ম্যানুয়ালি, ফর্মুলা দিয়েও করতে পারিস, আর ম্যানুয়ালি যদি করিস তাহলে 9 7 5 এর পরে ফোর্থ টার্ম হচ্ছে 3, ফিফথ টার্ম হচ্ছে 1, সিক্স টার্ম হচ্ছে -1, আর -3 হয়ে গেল 7 টার্ম। এইটা দেখ, এটা কত করে করছে? 3 করে কমছে। এন্ড টার্মটা না, 7 টার্ম বার করছে, এই যে অ্যান্সার এলো না যে 7 টার্ম, 3 করে কম হচ্ছে তো। হ্যাঁ এটা 3 করে কম হচ্ছে, এটা 2 করে কম হচ্ছিল। এই যে এটা কমন ডিফারেন্স কত হ্যাঁ হচ্ছে? 2। তাহলে 2 করে কমাচ্ছি, হ্যাঁ 5 এর পরে 2 কমালাম 3, না, 3। এখানে বলছে ফর হোয়াট ভ্যালু অফ এন আর দি এন্ড হ্যাঁ, টার্ম। তাহলে 3 এন্ড4 টার্মটা জিজ্ঞেস 4 করেছে তো। দেখ দুটো ক্ষেত্রেই অ্যান্সার আমার 7 টার্ম -3 এলো। তাহলে এই যে আমার এইসব এটা বলতে বলেনি, এটা হচ্ছে তোর মেলানোর জন্য যে তোর অ্যান্সারটা সেম এসছে কিনা। সো ইউ 7 টার্ম, হ্যাঁ 7 টার্ম, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, হ্যাঁ -3। তাহলে 7 টার্ম, এইগুলো দেখাতে হবে না, এটা জাস্ট ক্রস চেক করার জন্য তোকে দেখলাম যে তোর মানে দেখালাম যে অ্যান্সারটা এইভাবেও পরীক্ষা এলে রাফে আমি চেক করে নিতে পারবো যে আমার অ্যান্সারটা সেম এসছে।
এরপরের হুম অঙ্কটা কি আছে? এরপরের অঙ্কটা আছে the fifth term of an AP is 19 and its eighth term is 31. Find the AP মানে কয়েকটা টার্মস এই AP লিখতে হবে ফার্স্ট টার্ম থেকে শুরু করে কয়েকটা টার্ম। তাহলে কি লিখতে পারি? ফিফথ টার্মটা আছে মানে T5, এখানে A দেয়া নেই, তাহলে T5 মানে ফিফথ টার্ম বলে দিয়েছে কত? বলে দিয়েছে হচ্ছে 19। এই জায়গাটা একটু ফাঁকা রাখলাম ফর্মুলাটা লেখার জন্য। আর কি বলে দিয়েছে? আর বলে দিয়েছে যে কত 8 টার্ম, তার মানে T8 এটা হচ্ছে 31। তাহলে এই দুটো হচ্ছে গিভেন, কিন্তু এ বলেনি, বি বলেনি, ডি বলেনি, কিছু বলেনি। তাহলে ফর্মুলাটা লেট দ্য ফার্স্ট টার্মটাকে এ ধরে নিলাম। তাহলে প্রথমটার ফর্মুলা কি হবে? এ প্লাস n মাইনাস 1, n কত এখানে 5, তাহলে 5 মাইনাস 1 ডি। আর এটা একই এপি, তার মানে কি হবে? এটা হয়ে গেল এ প্লাস 4d। তাহলে এ প্লাস 4d হয়ে গেল, আমরা পেলাম 19। এবার একই রকম ভাবে দ্বিতীয়টাই করবো। দ্বিতীয়টা কত নম্বর অফ টার্ম? 8 টার্ম, তাহলে এটা লিখবো এ প্লাস 8 মাইনাস 1d, কারণ একই এপি বলে এ আর ডি সেম আছে। যদি দুটো আলাদা হতো তখন আলাদা আলাদা নিতে হতো। তাহলে a প্লাস 7d plus 7d equals to 31। is তাহলে equals to 31. তাহলে আমার ইকুয়েশনটা তাহলে এই দুটো ইকুয়েশন হয়ে গেল। একটা হলো a plus 4d equals to 19, আর Or দ্বিতীয়টা 8 হলো, plus 7d is equals to 31. হ্যাঁ, দ্বিতীয়টা হলো a plus 7d equals to 31। এই দুটোকে এবার আমরা সলভ করব। তাহলে আমরা যদি এই দুটোকে সলভ করি তাহলে কি পাবো? তাহলে একটা স্ট্রেট লাইন টেনে নিতে হলে দাগ দেওয়ার মতো। তাহলে এইবার আমরা কি করছি? এটাকে মাইনাস করছি। তো মাইনাস করলে এ কেটে গেল, তাহলে কি আসছে? এ কেটে গেল, এ কেটে যে গেল, মাইনাস করছি তো, হ্যাঁ তাহলে এটা minus 3d is হ্যাঁ equals to action to 9 to minus 12. তাহলে মানে minus 3d is equals to minus 12. So হ্যাঁ 3d is equals to 12, d is equals to 4. তাহলে ডি ইকুয়ালস টু হলো, আমরা লিখি যদি একটা লাইন এক্সট্রা করি, তাহলে -12 বাই -3 করে দিলাম। তাহলে মাইনাস মাইনাস কেটে গেল, তাহলে ডি ইকুয়ালস টু আমরা পেয়ে গেলাম 4। তাহলে আমাদের ফার্স্ট পার্টটা হয়ে গেল, যেটা একটা অ্যান্সার মতো হয়ে গেল, যে ডি ইজ ইকুয়ালস টু 4। তাহলে এটা একটা অংশ পেয়ে গেলাম। এবার আমাদের কি করতে হবে? এই ডি এর ভ্যালুটা আমায় বসিয়ে দিতে হবে যে কোনো একটা ইকুয়েশনে। ডি এর ভ্যালু বসিয়ে আমরা কি করব? এর ভ্যালুটা বার করব। তাহলে যদি আমি ডি এর ভ্যালুটা এই ইকুয়েশনটায় বসিয়ে দিই তাহলে কি আসবে? এ প্লাস 4d, মানে 4 ইন্টু ডি এর ভ্যালু কত পেয়েছি? 4। So a plus 4 into 4 is equals to 19. So what will be the value of a? A will be the 19 minus 4 into 4 is 16. 16. So a is equal to 3. So you got the value of a also. Sir. Yeah. So a equals to 3. a is equal to 3 and d is equal to 4 যেই আমরা পেয়ে গেলাম। এবার আমার এপিটাকে লিখতে হবে। তো মনে রাখতে হবে এপিটা লেখার একটা সিম্পল ভ্যালু আছে, কি? এ লিখবো ফার্স্ট টার্ম, তারপরে যে টার্মস গুলো থাকবে তার সাথে ডি অ্যাড করতে করতে থাকবো, মানে এ প্লাস ডি, তারপরে হবে এ প্লাস ডি যা এসছে এটা তো আমি জেনে গেছি, এখন শর্ট হয়ে গেছে, তার সাথে আবার একটা ডি, এরকম এ প্লাস ডি মানে হচ্ছে এটা এ প্লাস 2d এসে গেছে, যা এসছে তার সাথে ডি অ্যাড করে দেবো, এরকম। এইভাবে যদি আমি করি তাহলে সহজে আর কোনো ফর্মুলার দরকার পড়বে না। এটা হচ্ছে শর্টকাট রিপ্রেজেন্টেশন। কিভাবে? দেখ, এখানে এটা মনে মনে করতে পারবো। তাহলে এখানে এ কত পেয়েছি আমি? এ পেয়েছি আমি 3। তাহলে 3, তারপরে কি করবো? 3 এর সাথে ডি, ডি কত পেয়েছি? 4। তাহলে 3 প্লাস 4 7। যেই 7 পেয়ে গেলাম তাহলে এটা এখন এ প্লাস ডি 7 জানি, তাহলে এটা 7 জেনে গেলাম। তাহলে 7 এর সাথে আবার কি করবো? 4 অ্যাড করবো, তাহলে 11। তাহলে এই 7 প্লাস 4 11 করে যেটা এলো এটা এখানে চলে এলো। তাহলে এবার 11 এর সাথে আবার 4 অ্যাড করব, তাহলে 11 প্লাস 4 15।
তাহলে আবার 15 এর সাথে 4 অ্যাড করবো, 19, 23, 27 এরকম করে এগারো। এবার এই করতে করতে দেখ 23, 27 এই করতে করতে কত পেয়েছিলাম? এই টার্মটা বলেছে 31 বলেই দিয়েছে, তাহলে 31 লিখে ফেললাম। এবার 31 এর পরে আরো দুটো টার্ম লিখে ফেললাম, 35, 39 এইরকম। তো এইরকম করে আমার এপিটা চলবে। তাহলে ফাইন দ্য এপি বললো, তাহলে এটাই হয়ে গেল অ্যান্সার। তো দ্য অ্যান্সার ইজ, the required AP is 3, 7, 11, 15, 19, 31, 35, 39 and so on and so forth. তো এইভাবে আমরা এই ধরনের অঙ্কগুলোকে করে ফেলতে পারবো। এরপরে যে লাস্ট যে অঙ্কটা আছে সেটা কি বলছে ভাব। সেটা বলছে যে 24th term is twice the 10th term. তাহলে ফার্স্ট তোর লজিকটা কি হবে? তো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ফর্মুলা অফ 24th। তাহলে কতগুলো টার্ম আছে? 24th আছে, 10th আছে, 36 আছে, এগুলো রিকোয়ার্ড টু প্রুভ। এটা রিকোয়ার্ড টু প্রুভ, যদিও 36 আর 16th আছে। তো রিকোয়ার্ড টু প্রুভ হোক আর যাই হোক, এই চারটে টার্মসটাকে ইন টার্মস অফ এ এন্ড ডি লেখার চেষ্টা কর। রাইট ডাউন দ্য these four terms 24, 10, 36 and 6 in terms of A and D, where A is the first term and D is the common difference. করে দেখ, 2-3 মিনিট পরে আবার চেষ্টা করছি। তাহলে এইগুলো গিভেন দেয়া আছে, এইখান থেকে আমার রিলেশনটা জাস্ট এখানে যেটা রিলেশন দেয়া আছে এখানে ভ্যালু গুলো পুট করে দে। তার মানে কি বলেছে? A প্লাস 23D equals to how much? 2 into ব্র্যাকেটে দিয়ে দে, কার্লি ব্র্যাকেট নিতে পারিস, ফার্স্ট ব্র্যাকেট নিতে পারিস। T10 এর ভ্যালু কত? T10 হচ্ছে A প্লাস 9D। তাহলে এইখান থেকে কি করতে হবে আমায়? A আর D এর মধ্যে একটা রিলেশন বেরোবে। তাহলে সেই রিলেশনটা আমায় সেকেন্ড যে রিকোয়ার্ড টু প্রুভ আছে সেখানে পুট করে দিতে হবে। তাহলে রিলেশনটা কি এলো? A প্লাস 23D ইকুয়ালস টু 2A প্লাস 18D এসে গেল। 2 9 যা 18। তাহলে যেই 18D, এবার DD কে এক জায়গায় নিয়ে যায়, A কে এক জায়গায়, 23D মাইনাস 18D। তুই এদিকেও A আনতে পারতিস, কোনো ব্যাপার নেই, প্রবলেম ছিল না। 2A মাইনাস A। সো তাহলে এইখান থেকে আমরা A আর D এর মধ্যে একটা রিলেশন পেয়ে যাচ্ছি। কি পাচ্ছিস বার কর দেখ। তাহলে কি পেলাম রিলেশনটা? 23 মাইনাস 18 হচ্ছে কি? 5D। 5 is equals to A is equals to 5. তো A is equal to 5D। তো 5D. তাহলে এইটাই হয়ে গেল আমাদের রিলেশনটা। তাহলে এই রিলেশনটাকে আমায় ইউজ করতে হবে। এবার আমায় কি করতে হবে? রিকোয়ার্ড টু প্রুফ যেটা দিই যে T36 is equal to 2 times T26, দ্যাট মিনস এটাকে আমরা আর একটু শর্ট করে নেবো রিকোয়ার্ড টু প্রুফটাকে। তাহলে দ্যাট মিনস আরটিপিটা এটাও যদি আমরা প্রুফ করে দিই যে T36 কে আমি যদি T16 দিয়ে ডিভাইড করি, মানে জাস্ট T16 টাকে এইদিকে আনছি, তাহলে আমি যদি প্রুফ করতে পারি যে ইকুয়ালস টু 2, if we prove that T36 by T16 is 2, then we prove that 36 term is twice the 16 term. তাহলে এবার এই যে প্রুভিংটা আছে এর লেফট হ্যান্ড সাইডে কি কি আছে আমরা সেটা বসিয়ে দিই। তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডে কি আছে? লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে T36 নিউমারেটরে আর T16 টা ডিনোমিনেটরে। তাহলে টি এটা বসা, নিজে এটা বসিয়ে করার চেষ্টা কর, দেখ আসে। তাহলে 5D প্লাস 35D, তাহলে 5D প্লাস 35D, তাহলে এখানে এলো কি? এখানে এসে গেল এটা 40D। 40 by 20, তো এটাও 2 এলো। দেখ তাহলে মিলে গেল। তো এইভাবে অঙ্কটা প্রথমে ভাবলে অনেক সময় মনে হবে যে বাবা কিভাবে প্রুফ করব, কোনো টার্ম এ দেয়া নেই, কিছু দেয়া নেই, কিন্তু জিনিসটা ওরা ওইভাবেই দিয়েছে যাতে এটা কাটাকুটি হয়ে যায়। 2, তো ইট ইজ 2, তাহলে এটা হয়ে গেল দেয়ারফর এটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড, তো প্রুফড।
এইবার হয়তো একটা কোশ্চেন দিতে পারে যে is there any term which is thrice the or which is 4 times the other term? Can you find out? কি স্যার? যে বললো যে is there any term which is 4 times that of the smaller term? বা 4 times that of the smaller term. হ্যাঁ, এটা কি আসতে পারে? আমি জানি না আসবে কিনা, আমি জাস্ট একটা কোশ্চেন করলাম। বুঝতে পারছি। কোনো টার্মস আছে কি বা টার্মসটা হয়তো বলে দিলাম। So find also the term which is 4 times the 6 term. এখানে এই যে টার্মসটা লিখলাম 6 টার্ম, এটা 6 টার্মের জায়গা যা ইচ্ছা ওরা দিতে পারে, 17 16 যা ইচ্ছা দিতে পারে। আর 4 টাইমসটাও চেঞ্জ করে দিতে হয়। এই যে আমি লিখেছি যে 4 টাইমস, তাহলে এটা 4 টাইমসটাকে ওরা 3 টাইমস করে দিতে পারে, কোশ্চেনে দিতেই পারে। কিন্তু আমায় ভাবতে এখানে হবে, এটা কি? হ্যাঁ এই এই এখানে এই এটা অঙ্কটা কি? এটারই সেকেন্ড পার্ট। এ তো যা আছে আমরা এত অব্দি বার করে নিলাম, আমরা এই সমস্ত অঙ্কে আমরা এ ডাইরেক্ট 5D। হ্যাঁ ডেফিনেটলি বার করতে পারবো না। ইজ ইকুয়াল টু 5D, এটা নিয়েই তোকে চলতে হবে। ইউ কান্ট ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ এ or value of definite value d, যদি না তো 10D বেরোলো। তাহলে আমায় কি করতে হবে, প্রসিডিওরটা কি হবে? তাহলে আমরা D হচ্ছে 10 তাহলে। তাহলে মানে T6 কি টা যদি আমি A is equal to 5D, এটা এটা পেলাম হচ্ছে A plus 5D এটা পেলাম। হ্যাঁ T6 টা পেলাম, T6 T6 is equals to A plus 6 minus 1D, তো A plus 5D। তো A হ্যাঁ যদি 5D হয় তো 5D plus 5D 10D। তাহলে T6 তো পেয়ে T গেলাম is আমরা। equals to 10। না a is equal to 10 পাচ্ছি না, T6 হ্যাঁ পেয়ে গেলাম না আমরা A। 10D, এর ভ্যালু হ্যাঁ কোনো পাবো না। এটাই হলো হ্যাঁ এবার আমায় বলেছে একটা অজানা টার্মস Tn, লেট দ্য টার্ম বি হুম। Tn ধরে নিলাম। So that is what 4 times মানে 4 into 6 term. T6 is equals to 10D, so Tn is equals to 4 into T। So 4 into 10 করলাম, তার মানে that means Tn is equal to 40D। 40D। হুম এইবার 40D টাকে তুই কিভাবে লিখতে পারিস? 40D টাকে তুই লিখতে পারিস সব সময় এইভাবে লিখতে পারিস, কারণ আমি জানি এটা হচ্ছে আমার সবসময় থাকবে 5D। তাহলে আমি 5 আলাদা করে 40D টাকে এইভাবে ভাঙলাম। হুম এবার 5D মানে কি? a, 5D মানে আমরা পেয়েছি a। আর 35 টাকে আমি কিভাবে হ্যাঁ লিখতে পারি? 36 মানে ওই ফর্মুলাটা মাথায় রেখেছি যে n-1d। T6 minus 1। তার মানে this should be what? T36, হ্যাঁ 36 minus 1d, so that means n is 36। so that means এইখান থেকে আমরা প্রুফ করলাম যে 36 টার্ম হুম is 4 times the 6 term। তো তাহলে এইরকম 4 times 3 times এরকম অঙ্ক দিতেই পারে। প্রসিডিওরটা হবে এইভাবে। যদি এখানে বলতো which term is 3 times the 6 term বা which term is 3 times 6 term বললো, করতে পারবি? বা 6 না দিয়ে বললো ধর which term is 3 times the ধর 9 term, এরকম যদি কোশ্চেনটা দিত which term, এটা একটু কালারটা চেঞ্জ করে দিই, which term is 3 times the 9 term। তাহলে এটা একটু ভাব, এটাই লাস্ট অঙ্ক আজকের জন্য। which term is 3 times the 9 term?
আগের সামটার মতোই করলাম যে 3 টাইমস দ্য tn টাকে বা t9 টাকে বার করে নিলাম a প্লাস 8d, a is 5d, 5d plus 8d, 13d. So 3 times বলেছে সেই জন্য 3 into tn করলাম, 3 into 13d করে দিলাম 39d। এইবার কি করবো, আগেরটার মধ্যে 30 সবসময় যেহেতু a এর ভ্যালুটা আমার এখানে মনে রাখতে হবে, a এর ভ্যালুটা 5d, তো যে নাম্বারটা এখানে আসবে সবসময় মনে রাখ যে নাম্বারটা এখানে আসবে, যেমন এখানে 40 এসছে, তাহলে আমরা কি করলাম 40 টাকে 5 প্লাস সামথিং করলাম, তাহলে এখানেও 39 এসছে, 39 টাকেও আমরা এইভাবে লিখবো 5d একটা সাম পার্ট করে নেবো, তাহলে তো এটা 5d করে নেবো, আর 5d করে সবসময় মনে রাখতে হবে এটা 5d করবা, 39 থেকে 5 চলে গেলে তাহলে 34 এখানে চলে আসবে, তাহলে 5 প্লাস সামথিং, যেখানে তো এখানে এটার ভ্যালু 5 এসছে। এবার কি করলাম, এইবার আমরা করলাম 5d জায়গায় a লিখে দেবো, আর 34 টাকে কি লিখতে পারি, 34 টাকে ওই আগের মতোই করব, তাহলে 35 মাইনাস 1 করবো, তাহলে এটা a প্লাস কি হলো 35 minus 1, so that means it should be 35, t35, so that means what is the answer, that means 35th term, 35th term is 3 times the 9th term। তো এই রকম ভাবে এই ধরনের একটু কনসেপচুয়াল কোশ্চেন কিন্তু আসতেই পারে, তো এইগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে, প্র্যাকটিস কর, Okay. তারপরে আবার আমরা